जय राजगुरुकर जो निर्मम हत्या होता ब्रिटिश मान आसले आम अटाक कले डायरेक्ट आंदोलन आम युद्ध कले जो जमी था पाइक मानकर सब छड़े ने जमीदार मान बाज्याप्त कर आरंभ कले निज लोक अपॉइंट कले फास्ट ये स्टार्ट है से टाइम रे एक्चुअली पाइक माने माने फ्यूरियस माने बहुत स्ट्रांग वॉरियर थिले जो माने गोटे लीडर माने से कहला माने सेटा करिवार अछि लॉयल्टी रो एट इट्स पीक। हां तो से जो पार्ट रे जय राजगुरुकर जो निर्मम हत्या हेतिला ता पूर्व टिके जिबा पर जय राजगुरुकर हत्याटा बहुत आगु होई जाछि जे मु एटा गोटे जगह सुनिथिल जोटा हम टिके पूर्व डिस्कशन करथिले जे जय राजगुरु तंत्र मंत्र रे बहुत पारंगम थिले। हां एटा माने केते दूर तार माने सत्यता अछि कि कौन अछि ता पछर कहानी कौन। हाँ जय राजगुरु विषय रे जो माने भी ताकर बुक लिखिछन्ती समस्त सबु बही रे मेंशन अछि जय राजगुरु जने भल तंत्र माने तंत्र साधना करि पारथिया व्यक्ति थिले। जय राजगुरु तळे पितांकर डेथ हेइतला से समय मध्ये सी दक्षिणकाली मंदिर कोलकाता रे ही तंत्र माने प्रैक्टिस करथिले जो जो जगह तारापीठ अछि सेही जगह रे माने सेही जगह विजिट करथिले। तेणु राजगुरु कौन था तंत्र माने प्रैक्टिस करवा ता सहित सब जिन इंटरेस्ट रखिले से सी माने बेस्ट प्रशासक हो पारे और पिता जेहेतु राजगुरु थे राजांगर गुरु तेणु पिता डेथ है तेणु तंत्र साधना छाड़ा पड़ा सी आसिक पुणी राजगुरु दायित्व टेक ओवर कले। तो एबे आसीबा जो टाइम रे राजगुरुकर एक्चुअली ज्ञान आउ विजन दूरदृष्टि बहुत अधिक था जो टाइम रे भारत रे के जान नथले जे ब्रिटिश माने कोन करि परिबे माने 1804 मसिया से सब जिनसटा को इमेजिन करथले जोटा लोक माने 1900 पाखा बाकी समान भाई पले जे ई जिनस सेही दक्षतार मनीष आजिका डेट रे गोटे माने पाइकर लीडर ए सब जिनस जो माने ए जो जाति हमर थिला पाइक जाति से आज दिन तो कोठी माने तार माने धीरे 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 तार माने लोप पाई जाय आछि से दक्षता कमी कमी जाउछि ओडिसा रे माने एमि जेमति कलरी पाउडर लोक बे इवन ओडिसा रो भी लोक माने माने मराठा ताबरे पंजाबी कलरी पाउडर माने बहुत सारा जानि जानि हां माने सब जानि छन किंतु पाइक जो जिनसटा पाइ कहया बोले माने जेमति कलरी पाउडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अछि सेति पाइक अखडा रे किछि प्रॉपर माने फेमस वाला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम ओडिसा रे अछि कि ना पाइक मानकर माने ऑफिशियली जो माने जने गुरु ठार आउ जने गुरु हुअंती तांको शिष्य तांको गुरु डिक्लेयर करा जाय जने गुरु निज मृत्यु बेले आउ जने गुरु डिक्लेयर करि जानती एई भली अनेक गुडी पाइक अखडा चलीथिला सबु शेष होला परे लास्ट को जो पाइक अखडा हम खोरधारे चलथिला दीनबंधु विश्वाल बोली माने प्रेसिडेंट अवार्डी 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी तेणु तांकर डेथ परे आउ तेणु सेठी ऑफिशियल पाइक गुरु के नाहांती बहिरे आपण पढिथियो से समय रे पाइक माने बहुत माने मॉडर्न नथिला किंतु ट्रेडिशनल रे भी इनोवेटिव अस्त्र शस्त्र यूज करथिले आ बहुत दिन ट्रेनिंग भी करथिले। हां बहुत दिन ट्रेनिंग होउतला लक्षे थर तीर माने 9 बाजिया पर्यंत लक्षे थर तीर परफेक्ट जगह रे म्हणजे 0 1 10 9 10 जान थाए नंबर्स आजिकल समय रे 10 हां 0 रे 9 बाजिया पर्यंत तमे तीर माने कोन जो तीरंदाजी कोर्स कंप्लीट कल बोली गणा हबनी लक्षेटा तीर से जगह बाजियार अछि पाइको बही हमर जो माने पाइको खेदा बोली बुक गोटे अच्छा पाइको खेदा बुक अछि सब बळे अवेलेबल माने स्टोर रे मिल जिवो सेते डिटेल लिखा हिची पाइको खेदा केमि थिला से समय जो नाभी थिला हम डिस्कशन करू सागर पाइको हां तांकर पोतो तयारी हबो पोतोर डिफरेंट टाइप्स नाम थिला पोतो माने वारशिप्स अच्छा हाँ एबे जेमति हम आईएनएस विक्रांत एबे ना हम जो सिंधुदुर्ग से समय बहुत बढ़िया बढ़िया नाम थिला डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोतो थिला तार साइज केमिति तयारी हबो को काठ यूज हबो डिटेल मेंशन अछि दुर्ग तयारी रे कोन कोन माने मेंशन हबो दुर्ग केते डिस्टेंस रे रहिबो खाई जो तयारी हबो केते परिमाण रे खाई रहिबो से खाई पानी रे कुंभीर छाडी जो पाचेरी माने जो दुर्गर प्रथम पाचेरी हबो ता देहरे एई भली कंटा गछ लगे तो एबे जेमति माने तार बाडा लागि जाउची पुलिस बैरिकेड रे सेते एते लुहार यूज नथला ना तेणु कंटा गछ जो कंटा गछ ग्रीन माने जो सबु समय रे रहिबो मरिबनी से भले कंटा गछ पूरा लगा ही जाउथिला। तो जयराज गुरुଙ୍କ ପରେ जो हमर ए सब डाउनफॉल हे आसला पाइकर हां ना जयराज डाउनफॉल रहली जयराज गुरु का फास्ट डिफीट थिला जेहेतु खोरधा गोटे केंद्र मन थिला खोरधा रे ही शासक रहउथिले कटक रे दुर्ग थिला को पर शेष स्वाधीन दुर्ग हां कटक रे हमर ओडिसा रा कैपिटल कटक थिला बाय डिफॉल्ट लाइक 3000 इयर्स एगो कटक ही कैपिटल थिला खोरधा कैपिटल नथिला
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା 1500 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେହେତୁ କଟକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିଲାନି କୌଣସି କାରଣରୁ ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହିଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ଭାବିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବରୁଣେଇ ଠାରେ କ'ଣ କଲେ ରାଜଉଆସ ସେଇ ତିଆରି ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇକି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଉଆସର ଏରିଆ ଥିଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ହବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କ'ଣ ଫାଶୀ ଦିଆହବା ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଡିଫିଟ୍ ଥିଲା ସେଇଠୁ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହିଲେ ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି, ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କି ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରିବା। ସଶସ୍ତ୍ର ହଁ, ନର୍ମାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି, ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କି ଧରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି। ପାଇକମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ହରଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କହିପାରିବା। ବିଦ୍ରୋହ ଏଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ବିଦ୍ରୋହ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଟିନି। ହଁ, ମ୍ୟୁଟିନି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ସିପାହୀ ମାନେ ଅଲରେଡି କୋଉମାନେ କାହାର ସିପାହୀ ଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ସିପାହୀ ଥିଲେ, ଦରମା ନେଉଥିଲେ। ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମଟା ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ରାସନ ମିଳୁଥିଲା, ସବୁ କିଛି ମିଳୁଥିଲା, ମନ୍ଥଲି ଦରମା ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କର କ'ଣ HR ସ୍କିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀର। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ କି ଆମେ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ତମେ ଦରମା ଠିକ ଦେଉନ, ଅଧିକ ଦରମା ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟୁଟିନି, ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଆରେ। ପାଇକମାନେ ତ କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲେ ନା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି, ଆମ ଅଧିକାର ପାଇଁ କି, ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଅଧିକାର କଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା, ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପାଇକ କେବେ ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା ହିଁ। ଏ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଦିଆ ହେଇକି ପାଇକକୁ ଇଏ କରାହେଇଯାଉଛି, ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉ ମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିସକନସେପସନ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ବିଦ୍ରୋହ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ବିଦ୍ରୋହ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଇନିସିଆଲି ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରିଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକାଏ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ କାହା ସହିତ, ମୁଁ ନାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଦିଅ, ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତମେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କହିପାରୁନ। ସଶସ୍ତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା। ବିଦ୍ରୋହ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ତ ତେଣୁ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହାରିବା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଫିଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଯୋଉ କରିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାରିଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିନଥିଲେ ଆମକୁ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା, କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଆମର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାରିଗଲା ପରେ ସବୁ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହାରିଲେ। ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ପାଟଣାଗଡ଼ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ। କେହି ସମସ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାରି ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ୱାର ହାରିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଢ଼ିବୁ? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବ୍ରିଟିଶ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯୋଉ ଏରିଆ ଗଜପତିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନରେ ଥିଲା, ଗଜପତି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶାସନରେ, ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ କେହି ରାଜା ନଥିଲେ। ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସାମନ୍ତ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗଜପତି ରାଜା ଥିଲେ। ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଘୁମୁସର ପ୍ଲସ୍ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରା କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଟାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଲେ। ସମ୍ବଲପୁର କ'ଣ ହେଲା, ବାକି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ 48ଟା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ମିଶିଲା, ଇତିହାସ ବହିରେ ଆମେ ପଢିଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ ଶାସନରେ ଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲକୁ ଗଲା। କଉଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେମାନେ। ଫାଷ୍ଟ କଉଡ଼ି କହିଲେ କଉଡ଼ି ଚାଲିବନି, ଇଏ ଚାଲିବ, ଟଙ୍କା ଚାଲିବ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କଲେ, ଲୁଣ ମାରିପାରିବେନି, ହଁ ଲୁଣ ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେଇ ଲୁଣ ତମେ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯୋଉ ଜମି ଥିଲା ପାଇକ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ। ଫାଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଇଟା ହେଇ କ'ଣ ହେଲା ନା 1805-6ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେମାନେ। ବକ୍ସିଙ୍କ ଯୋଉ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା 1817 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ଶାସନ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ବକ୍ସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। କାରଣ ବକ୍ସିଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଗଲା ଭାରି। ଆଉ ଗୋଟେ ମିସକନସେପସନ ଅଛି ଯେ ବକ୍ସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ବକ୍ସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ସି ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଘର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବକ୍ସି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଯୋଉ ଇଏ କରିବା କଥା, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିଙ୍କ ଟୋଟାଲ ଆର୍ମି ସେଟା ରାଜାଙ୍କ ଆର୍ମି ଥିଲା ନା, ବକ୍ସି କ'ଣ ଜଣେ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ବକ୍ସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ନହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। पण ବକ୍ସି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ବହି ପଢିଲା ବେଳେ ପୁରା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭିଜୁଆଲଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ପୁରା ଧନୁତୀର ବର୍ଷା